بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو مختلف علاقوں کی گلیات کے پاکستان کے مختلف علاقوں کی سیر کراتے ہیں، اور آج بھی جس علاقے کی ہم آپ کو سیر کرا رہے ہیں یہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ اس کا شمار دنیا کے 4 خوبصورت ترین ٹریکس میں سے ہوتا ہے۔ ہماری مراد ہے ایوبیا ڈونگا گلی پائپ لائن ٹریک۔ اس وقت ہم اس پہ موجود ہیں۔ آج ہم آپ کو اس کی مکمل سیر بھی کروائیں گے۔ یہاں کے جو ذمہ داران ہیں وائلڈ لائف کے، ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ ٹریک کب بنا اور اس کے بننے کا مقصد کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پہ ہم آپ کے ساتھ مفصل گفتگو کریں گے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ آپ رہیں اور آج اس دنیا کے چوتھے خوبصورت ترین ٹریک کو زبردست طریقے سے انجوائے کریں، دیکھیں اور مزے لیں۔ ناظرین، اس وقت ہم ٹریک پہ موجود ہیں۔ انگریز دور میں ناظرین ایک معاہدہ ہوا تھا جس کی روح سے گلیات کا پانی مری کے لوگ استعمال کریں گے، اور اس کے بدلے پنجاب کی حکومت جو تھی وہ گلیات کے باسیوں کو خوراک فراہم کرے گی، اور اسی معاہدے کی روح سے ایک پانی کی ایک پائپ لائن جو تھی وہ بچھائی گئی تھی مری اور ڈونگا گلی کے درمیان، اور اسی مقصد کے لیے یہ ٹریک بنایا گیا تھا۔ اس وقت پانی کی 2 پائپ لائنیں بچھائی گئی تھیں اس ٹریک پہ، اور اس کے بعد آزادی کے بعد ایک مزید پائپ لائن جو ہے وہ بچھائی گئی ہے۔ اسی لیے اس ٹریک کو پائپ لائن ٹریک کہا جاتا ہے۔ اس کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً 10 فٹ بنتی ہے، اور اس پہ اس وقت پانی کی 3 پائپ لائنیں بچھی ہوئی ہیں۔ ایوبیا اور ڈونگا گلی کے درمیان تقریباً 4.5 کلومیٹر کا یہ علاقہ ایوبیا نیشنل پارک سے یہ ٹریک گزرتا ہے، اور اس کے بعد 12 کلومیٹر کا اگلا جو ٹریک ہے وہ خیرہ گلی باڑیاں تک جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا کا انتہائی خوبصورت ترین ٹریک آپ اسے کہہ سکتے ہیں، بلکہ ایک جو سروے ہوا ہے اس میں دنیا کے 4 خوبصورت ترین جو واکنگ ٹریک ہیں ان میں اس کا نمبر 4 ہے۔ انتہائی خوبصورت ٹریک ہے، گھنے جنگلات میں سے گزرتا ہے۔ یہاں پہ دنیا کی ہر چیز آپ کو جو ہے وہ ملتی ہے۔ ایوبیا نیشنل پارک کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے اس ٹریک کو مینٹین کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ زبردست ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھیں کہ کتنے خوبصورت ٹریک ہے اور کس طرح اس ٹریک کو مینٹین کیا گیا ہے، کس طرح اس ٹریک کو مینیج کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم ٹریک پہ موجود ہیں، اور خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ اس وقت ہزارہ ڈویژن کے سینئر صحافی ایبٹ آباد سے ARY کے بیورو چیف محمد اشفاق صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو یہاں آ کے کیسا لگا، اور اس نیشنل پارک اس ٹریک کے حوالے سے تفصیلاً ان سے گفتگو کریں گے۔ اشفاق صاحب، یہ بتائیں اس جنت نظیر علاقے میں اس خوبصورت ٹریک پہ آپ آ کے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے سردار صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی۔ نو ڈاؤٹ اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان کی خوبصورتی گلیات میں ہے۔ اگر گلیات کی خوبصورتی ہم دیکھیں تو ایوبیا نیشنل پارک میں ہے۔ یہ جو 4.5 کلومیٹر پر مشتمل یہ ٹریک ہے، یہ پورے پاکستان کے پوری دنیا کے لیے ایک اگر دیکھا جائے تو اہم سنگ میل اگر نہ ہو تو ہم اس کو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آج بھی پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ٹورسٹ ہیں۔ لیکن اس سال کورونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی جانب سے پابندی تھی، جس کی وجہ سے یہ ٹریک ویران نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ انگریز کی جو دور کی تاریخ ہے وہ اس کو یہ آج بھی یاد تازہ کر رہے ہیں، کیونکہ 4.5 کلومیٹر کے جو اس ٹائم پہ یہ تعمیر کیا گیا تھا، آج وائلڈ لائف کی جانب سے ماشاءاللہ جو یہاں پہ اقدامات کیے گئے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ ٹریک آج بھی برقرار ہے، اور آج بھی جو پاکستان اور دنیا بھر سے جو ٹورسٹ ہیں وہاں پہ آتے ہیں اور اس ٹریک کے اوپر آ کے وہ جہاں پہ چہل قدمی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو یہاں پہ نیچرل بیوٹی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ جی، آپ کو میں ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو کامن لیپرڈ ہے اس علاقے میں بڑا مشہور ہے۔ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وائلڈ لائف سے ہمیں اجازت مل جائے تو یہاں اس ٹریک میں آ کے وہ لازمی دیکھتے ہیں اس چیز کو آ کے۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو حکومت اگر تھوڑا سا مزید اس کے اوپر اقدامات کرے تو یہ مزید خوبصورت بن سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو سیاحت کو فروغ دینے والے ادارے ہیں یا GDA وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا خوبصورت ٹریک جو ہے اس کو جس طرح وائلڈ لائف ڈیولپ کر رہا ہے، کیا کہیں گے وائلڈ لائف کے حوالے سے، سیاحتی اداروں کے حوالے سے، اور یہاں کا جو ٹورزم ہے، یہاں کی جو خوبصورتی ہے؟ آپ نے دنیا دیکھی ہے، اتنی خوبصورت جگہ کہیں پہ آپ کو نظر آئی؟ دیکھیں سردار صاحب، نو ڈاؤٹ ون آف دا بیسٹ اگر پلیس اگر دیکھی جائے تو یہ جو ہے یہ آپ کا گلیات ٹریک ہے جو ایوبیا والا، اور اس میں وائلڈ لائف میرے خیال سے ان کو کریڈٹ پیش کرنا پڑے گا، ان کے سیکٹریز کو کریڈٹ پیش کرنا پڑے گا، یہاں کے STFO کو، جو بھی ان کی ٹیم یہاں پہ پوری ہے، کہ نو ڈاؤٹ جس طرح انہوں نے موسم گرما ہو یا موسم سرما ہو اس میں جس طرح اس کے ٹریک کو انہوں نے برقرار رکھا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ موسم سرما میں یہاں پہ کتنی برف باری ہوتی ہے، اس کے باوجود کیا مشکلات ہوتی ہیں، سلائڈنگز ہوتی ہیں، اس کے باوجود اس ٹریک کو آج بھی بحال رکھنا، فعال رکھنا، یہ ان کا کریڈٹ ہے۔ اور آج بھی اگر سب سے بڑا ایریا دیکھا جائے تو وائلڈ لائف کے پاس ہے، اور دوسرے نمبر پہ محکمہ جنگلات کے پاس آ رہے ہیں، تو ان کے افسران کو اگر کریڈٹ پیش نہ کریں وہ زیادتی اچھا، ہے۔ آخری بات،
मीडिया ने उस तरह इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। क्या समझते हैं, मीडिया यहाँ पे कसूरवार नहीं है? बिल्कुल जी, इसमें मीडिया भी कसूरवार है, क्योंकि ये हमारी एक नेचुरल, देखा जाए इस टाइम पे हमारे पास पिकनिक स्पॉट्स मौजूद हैं, तो मीडिया का काम था ये इस चीज़ को मज़ीद अगर अच्छी तरह इसको पेश करता तो आज मज़ीद लोग यहाँ पे आते। लेकिन इस साल तो कोरोना की वजह से ये चीज़ आ गई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हमारी जो दोस्त हैं, आप जैसे सीनियर साफ़ी हैं जिनका एक किरदार भी रहा है, तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम आगे लेके जाएंगे और इस चीज़ को जितना आगे हम लेके जा सके अपनी कोशिश करेंगे लेके जाएँ, अपनी कवरेज दें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या टीवी के हो, सॉरी अखबारात हों, हम इसको मुकम्मल कवरेज देंगे इस पे जी। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद इशफाक, जो यहाँ की खूबसूरती से मुतासर हुए बगैर न रह सके। यकीनी तौर पे जो एक बार यहाँ पे आता है वो यहाँ आके यहाँ की कुदरती खूबसूरती के सर में खो जाता है। जी नाज़रीन, इस ट्रैक की एक और बड़ी खूबसूरती है, ये इस ट्रैक की जो सबसे आम या ख़ास बात है वो ये है कि ये बिल्कुल ज़ीरो स्लोप पर है, ना 1 इंच उतराई है और ना चढ़ाई है, बिल्कुल सीधा ट्रैक है। 4.5 किलोमीटर का ये ट्रैक जो है, इसमें 1 इंच जो है ना उतराई ना चढ़ाई है, बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरी इस ट्रैक की ख़ास बात है कि हर थोड़े से वक्फे के बाद जो है वो मुख्तलिफ बोर्ड्स लगे हुए हैं और जो जितने टूरिस्ट हैं उनको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये जो बोर्ड्स हैं यही जो हैं वो उनको गाइड करते हैं। टूरिस्ट आते हैं, इनको देखते हैं और इनको ही फॉलो करते हुए डूंगा गली से जो है वो अयूबिया चले जाते हैं, और जो अयूबिया से आते हैं वो बग़ैर किसी गाइड के डूंगा गली चले जाते हैं। इंतहाई खूबसूरत ट्रैक। आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस इलाके में इस ट्रैक को ज़रूर जो है वो फॉलो करें और इस पर एक बार जो है वो ज़रूर आएँ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम ट्रैक पे मौजूद हैं। हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पे एक बिरमी का दरख्त है। ये कदीम तरीन जो है वो दरख्तों में से एक दरख्त है और आज कल गलियात में ये दरख्त तकरीबन नापैद हो चुका है। और इसके हवाले से हम आपको बताएंगे। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ के एक एहलकार भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ये कितना पुराना है और इसके क्या फ़ायदे हैं। ज़रा नज़दीक आ जाएँ जी। ये बताएं कि बिरमी तो तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो पूरी दुनिया में टेक्सास बकेटा इसका लोकल नाम बर्मी है और इसे साइंसी नाम इसका टेक्सास बकेटा है। ये दुनिया से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको नेशनल पार्क में ये काफ़ी तादाद में मिलेंगी, जबकि पूरी दुनिया से ये तकरीबन ख़त्म होने वाली हैं। यानी पाकिस्तान के बाकी जंगलात में नहीं है? जंगलात में नहीं है ये। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल पार्क में आपको इसकी तकरीबन 50% आपको टेक्सास बकेटा मिलेगा। और ये जो सामने दरख्त आपको नज़र आ रहा है और ये एक बड़ा और दरख्त है, ये तकरीबन 100 साल से 150 साल तक इसकी उम्र है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत कम होती है। अच्छा, लोग ये कहते हैं, मैंने खुद लोगों को देखा है जो माहिरीन तिब में, वो कहते हैं कैंसर के लिए ये बेहतरीन है। जी सर, इसको तो अब उन्होंने अपना नेशनल दरख्त भी करार दे दिया गवर्नमेंट ने, और ये वाकई इस पे रिसर्च हुई है कि ये इस कैंसर पे काम आता है। तो ये एक और बात मैं अपने तजर्बे से बताता चलूँ कि मेरे अबाओ जदाद से मैंने सुना कि इसका जो छलका है वो इसकी चाय बनाते थे, और उस ज़माने में ये मैंने देखा है और सुना भी है, कैंसर का कोई दूर दूर तक नाम नहीं होता था और इसकी चाय पीते थे, पत्ती की जगह इसको इस्तेमाल नाज़रीन, किया ये जो बिरमी का दरख्त है टेक्सास बकेटा जिसे कहते हैं साइंसी इस्लाह में, ये वाकई जो है वो कैंसर के लिए इंतहाई जो है मुफीद है, मौसर है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस हवाले से रिसर्च भी हो रही है। बहरहाल ये साइंसी बातें हैं, लेकिन एक बार जो अयूबिया नेशनल ट्रैक पे आता है, डूंगा गली अयूबिया का जो पाइपलाइन ट्रैक है यहाँ पे जो आता है, इसके खूबसूरती से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। जी नाज़रीन, ट्रैक पे हमारा सफ़र जारी है और अभी हम एक ऐसी जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे हमने वो निशानात देखे, वो चीज़ें देखी, वो बोर्ड लगे हुए हैं जिन लोगों ने उस वक्त 1891-92 में जब ये पाइपलाइन ट्रैक बन रहा था, जो लोग इसमें शामिल थे उन्होंने अपनी यादगार के तौर पे यहाँ पे कुछ जो है उनके निशानात छोड़े। कुछ जो है वो कुछ लिखा हुआ भी है, कुछ वर्डिंग्स भी लिखी हुई है, कुछ बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये चीज़ें जो हैं तकरीबन आज से 130 साल पहले की हैं, लेकिन आज भी यहाँ पे ये सब कुछ महफूज है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम ट्रैक के किनारे एक छोटा सा हाट जो है उस हाट में बैठे हुए हैं। इस पे आप देख सकते हैं कि 3 बेंच जो हैं उन्होंने लगाए हुए हैं। और ये हाट बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि जो जितने टूरिस्ट आते हैं, जितनी फैमिलीज़ आती हैं, वो यहाँ पे आके बैठ सकें, एंजॉय कर सकें, पानी पी सकें या कुछ खा पी सकें। बहरहाल बहुत खूबसूरत जो हैं वो हाट बने हुए हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम ट्रैक पे मौजूद हैं। खुशकिस्मती से हमारे साथ
SDFO جو ہیں وہ وائلڈ لائف کے اس ایوبیہ نیشنل پارک کے سردار نواز صاحب موجود ہیں. ان سے اس ٹریک کے حوالے سے مفصل گفتگو کریں گے. سردار صاحب بہت زبردست ٹریک بنا ہوا ہے جناب, اور جس طرح آپ نے مینٹین رکھا ہوا ہے زبردست. آپ اور آپ کا ڈپارٹمنٹ خراج تحسین کا مستحق ہے. بہت شکریہ افتخار صاحب. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹریک ایوبیہ نیشنل پارک کا حصہ ہے. 1984 سے بعد ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں. یہ 4.5 کلومیٹر پہ محیط تھا, ابھی اس کے 2 کلومیٹر ہم مزید اضافہ کر رہے ہیں. اس ٹریک کے اینڈ پہ ایک پائپ لائن ٹنل تھی جو میری واٹر سپلائی والوں کے پاس تھی, لیکن جو جگہ تھی وہ ہمارے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی تھی, تو وہ اس کو مینٹین نہیں کر رہے تھے. اس سال ہم نے اس ٹنل کو ٹورسٹ کے لیے کھول رہے ہیں, اور اس میں جو جتنا بھی مڈ موٹر یا کچرا تھا دونوں طرف سے بند تھی اس کو کھول دیا ہے. اس کے کھولنے کے بعد وہ بھی ٹنل ہم ٹورسٹ کے لیے کھول دیں گے, اور اس ٹریک کی جو لینتھ ہے وہ 4 کلومیٹر سے 6 کلومیٹر ہو جائے گی. اچھا سردار صاحب, یہ بتائیں کہ ٹورسٹ کے لیے یہاں پہ کچھ فیسلٹیز بھی آپ فراہم کر رہے ہیں؟ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ٹورسٹ یہاں پہ آئیں گے تو پٹ لیٹرین ان کے لیے ہے, پانی کے فیسیلیٹیز ہے, وہ ان کے بیٹھنے کے لیے شیلٹرز ہیں, بینچز ہیں, اور جو سب سے بڑی فیسیلیٹی ہے کہ ایکو سروسز ہم ان کو فراہم کر رہے ہیں, انوائرمنٹل سروسز فراہم کر رہے ہیں. تو یہ جو نیشنل پارک ہے دنیائی سیاحت میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے. یہاں کا جو ایکو سسٹم ہے کمپلیٹلی یا مالیاتی نظام انٹیکٹ ہے. پاکستان میں اگر کسی جگہ پہ بھی جائیں تو اس طرح کا ایکو سسٹم یا مالیاتی نظام انٹیکٹ نہیں ہے جس طرح ایوبیہ نیشنل پارک کا ہے. یہاں پہ اگر فلورل ڈائیورسٹی کی بات کروں یا فانل ڈائیورسٹی یعنی جنگل یا جنگلی حیات کی بات کروں تو جتنی بھی چیزیں یہاں پہ پائی جاتی ہیں وہ انٹیکٹ ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ ریجمنٹل بیجز ہیں. 1880 کے اوائل میں یہ بنائے گئے تھے. پھر یہ ریجمنٹل بیجز کے اصل میں ریپلیکاز ہیں. اصل میں جو ریجمنٹل بیجز تھے یہ ساتھ میں یا سامنے تھے, تو جو بھی یونٹیں انگریز دور میں کام کرتی تھیں انہوں نے اپنے نشانات رکھے تھے, تو وہ نشانات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہے تھے. تو ہم نے اس کو آرکیالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دوبارہ وہ ان کو تو ریسٹور نہیں کر سکتے تھے, ریسٹوریشن ٹیکنیکلی ٹھیک بھی نہیں ہے, تو ہم نے ان کے ریپلیکا تیار کیے ہیں کہ کون سی یونٹ نے کیا یہ ریجمنٹل بیجز لگائے تھے تاکہ لوگوں کے انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے. زبردست سردار نواز صاحب. ناظرین, سردار نواز صاحب سے گفتگو کر کے ہمیں یہی لگا, ہم نے دیکھا بھی یہ ہے کہ جتنے بھی ٹورسٹ اسپاٹس ہیں گلیات میں سب سے بہترین جگہ جو مینیج کی ہوئی ہے وہ یہ ٹریک ہے, یہ ایوبیہ نیشنل پارک ہے. وائلڈ لائف والے, ان کی انتظامیہ, سردار نواز صاحب اور دیگر سارے جتنے ان کے افسران ہیں وہ حقیقی معنوں میں خراج تحسین کے مستحق ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہم ٹریک پہ موجود ہیں اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے, ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اس ٹریک کی جو چوڑائی ہے, وڈتھ جو ہے وہ تقریباً 8 فٹ سے لے کے 10 فیٹ تک ہے. کہیں پہ یہ 8 فٹ ہے, کہیں پہ 9 فٹ اور کہیں پہ 10 فٹ, اور اس کے ایک فینس بھی اس کے کناروں پہ لگائی گئی ہے. اور اس حوالے سے محمد ریاض صاحب پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس فینس کو کیا کہتے ہیں اور یہ کب لگی ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں. ریاض صاحب, ایک تو یہ لگتا ہے کہ یہ فینس لگا ہے, یہ جو باڑ ہے اس سے کم از کم اتنا تو ہے کہ نیچے کوئی نہیں جاتا. الحمدللہ جی, یہ جو سامنے آپ کو یہ بار نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں SWR یعنی اسٹیل وائر روپ. یہ ہم نے اس لیے لگایا کہ وزٹر جو آتے ہیں ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بعض اوقات گپ شپ یا مووی بناتے اپنی پکچر لیتے ہوئے کوئی نیچے وہ گر نہ جائیں. ایک تو یہ سیفٹی ہو رہی ہے, دوسرا اس سے پہلے یہاں پہ ہم نے اینگل آئرن کا وہ لگایا تھا, وہ اتنا اچھا نہیں تھا کیونکہ اگر کہیں سے کوئی درخت یا پہاڑ آئے تو سارے کا سارا وہ گر جاتا تھا. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں تھوڑی سی لچک ہے, اگر اللہ نہ کرے کوئی چیز اوپر سے آئے تب بھی یہ اس میں اتنا وہ ہے لچک ہے کہ یہ گرتا نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے یہ اسٹیل وائر روپ لگائی. ناظرین, زبردست جو ہے حفاظتی انہوں نے, مطلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں فینس کہہ سکتے ہیں, باڑ کہہ سکتے ہیں, زبردست طریقے سے لگائی ہے, بہت خوبصورت ہے, اور یہ اس ٹریک کی خوبصورتی کو مزید جو ہے وہ 4 چاند لگاتی ہے. جی ناظرین, اس ٹریک پہ ہم نے ایک بڑی زبردست چیز دیکھی ہے, وہ آپ کو دکھانا بھی بڑا ضروری ہے. یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسٹ بن ہے. ڈسٹ بن اس علاقے کی خوبصورتی کو مد نظر رکھ کے وائلڈ لائف والوں نے بنایا ہے. پتھر کا بنا ہوا ڈسٹ بن ہے, یہاں پہ ٹین یا اسٹیل یا لوہے کا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. انتہائی خوبصورت, انتہائی مطلب ہے اس ماحول کے حوالے سے, جگہ کی خوبصورتی کے حوالے سے اس کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. بڑا زبردست ہے, اتنا ایکسپینس بھی اس پہ اتنے نہیں آئے, انتہائی خوبصورت ہے. ہم یہ تجویز دیں گے GDA کو اور دیگر جو ادارے ہیں کہ گلیات بھر میں اس طرح کے ڈسٹ بن بنائے جائیں. خوبصورت بھی ہیں, دیر پا بھی ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں. دیگر جو ہیں وہ اسٹیل والے یا لوہے والے وہ لوگ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں, اتنے دیر پا بھی نہیں ہوتے اور وہ خوبصورتی بھی متاثر کرتے ہیں.
नाजरीन, ट्रैक के आखिर में एक गेट लगा हुआ है। ये गेट 1880 में उस वक्त की अंग्रेज़ हुकूमत के जो एहलकार थे, जो लोग जिन्होंने ये पाइपलाइन बनाई थी, उन्होंने लगाया था। आज भी उसी तरह अपनी असली हालत में मौजूद है और नज़र यही आ रहा है, देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये गेट जो है नया है, ज़बरदस्त है। इससे यही ज़ाहिर होता है कि अंग्रेज़ों ने ये पाइपलाइन ये जो ट्रैक बनाया था, ज़बरदस्त तरीके से बनाया था, अच्छे से तरीके से बनाया था और इसमें जितना भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ था वो एक नंबर का था। उस वक्त 2 नंबर का तसव्वुर भी नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने पूरी डेडिकेशन के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। जी नाज़रीन, इस ट्रैक के आखिर में महकमा वाइल्ड लाइफ के जो एहलकारान हैं या ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने एक टनल जो 1891 में तामीर हुई थी और अपनी तामीर के बाद से ही बंद पड़ी हुई थी, उसको खोला है। अभी आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 250 फीट लंबी टनल है। अंग्रेज़ दौर में बनी थी, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बनी थी, लेकिन उसके बाद इसका बुनियादी मकसद ये था कि दरवाज़ा जो इसका एक ट्रैक का हिस्सा है और ये डूंगा गली वाला जो ट्रैक का हिस्सा है, इसको आपस में मिलाया जाए। आज से तकरीबन 130 साल पहले ये टनल बनी थी, लेकिन किसी ने भी इसको खोलने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि यहाँ के जो दीगर अदारे हैं उन्होंने यहाँ इसको एक डंपिंग साइट के तौर पर बनाया हुआ था और गलियात का, अयूबिया का, खानसपुर का तमाम कचरा जो था वो यहाँ पे डंप होता था। लेकिन वाइल्ड लाइफ के जो STF हैं, सरदार नवाज़ और उनकी टीम खराज तहसीन की मुस्तहक है, क्रेडिट के ये लोग मुस्तहक हैं कि इन लोगों ने दिन रात एक करके इस तारीख़ी वर्से को खोला और ये वर्सा जो है या ये जो टनल है, ये गलियात में अपनी नोयत की वाइट टनल है, ज़बरदस्त चीज़ है और ये सियाहों की अट्रैक्शन के लिए एक नया पॉइंट भी साबित होगा और ये एक तारीख़ी वर्से के तौर पर भी जो है इसे याद रखा जाएगा, तस्वर किया जाएगा और इसकी जो क्रेडिट है वो वाइल्ड लाइफ के ज़िम्मेदारान को जाता है। ज़बरदस्त इकदाम है। हमारी सियाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अयूबियाँ आएँ, नथिया गली आएँ, डूंगा गली आएँ, इस टनल को देखना जो है वो ना भूलें। जी नाज़रीन, इस ट्रैक में मेरे हम सफ़र थे अशफाक साहब, उनसे पूछेंगे कि टनल में आके वो कैसा लग रहा, उनको कैसा लगा। अशफाक साहब, जंगल में मंगल वाली बात नहीं है? देखिए, नो डाउट मेरे ख्याल से जो अंग्रेज़ की तारीख़ थी इतनी पुरानी, जो 100 साल से ज़ायद हो चुका है, मेरे ख्याल से ये तारीख़ बिल्कुल मस्त हो जाती थी। आज महकमा वाइल्ड लाइफ, महकमा जंगली हयात, उनके STF ने वो कर दिखाया जो इससे पहले कभी नहीं था। मेरे ख्याल से सरदार नवाज़ साहब को हम क्रेडिट पेश करेंगे कि एक चीज़ जो तारीख़ थी अंग्रेज़ ने बनाई थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों के लिए उस वक्त, लेकिन वो जो चीज़ थी वो हमारे जो महकमा GDA उसकी नैली की वजह से ये डंपिंग स्टेशन बन चुका था। यहाँ पे जो कूड़ा करकट फेंका जा रहा था होटल मालकान की जानिब से, आज वो देख लें वो यहाँ पे कूड़ा करकट आपको नज़र नहीं आ रहा। और ये 250 जो फीट है ये जो टनल है ये आज खोल दी गई है, इसके ऊपर भी काम जारी है। मेरे ख्याल से अनकरीब इसका बाकायदा इफ्तिताह भी होगा। जो असल अंग्रेज़ की तारीख़ थी, जो अंग्रेज़ की मेरे ख्याल से लोक विरसा भी था हमारा, उसको आज इन्होंने ख़त्म करने की जो कोशिश की थी आज उसे बहाल कर दिया गया है। इसमें तमाम क्रेडिट महकमा जंगली हयात के सेक्रेटरी को जाता है और साथ जो STF हैं सरदार नवाज़ साहब, हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे कि नो डाउट आने वाला जो वक्त है ये तो इस साल कोरोना का है, इंशाल्लाह जब टूरिस्ट आएंगे तो मेरे ख्याल से जहाँ पे गलियात की खूबसूरती को देखने के आएंगे तो वहाँ पे ये टनल ज़रूर देखेंगे। और सारे कदीमा वालों को भी चाहिए इस टनल को देखने के लिए ज़रूर आएँ। एक तारीख़ है अंग्रेज़ दौर की तारीख़, वो फॉरएवर याद रहेगी हमें। सारे कदीमा वाले कहीं कब्ज़ा ना कर लें। यहाँ पाकिस्तान में लोग जो है ना वो इस तरह की चीज़ों पे कब्ज़ा करने के बड़े शौकीन होते हैं। देखें सरदार साहब, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखें वो भी हमारा अपना महकमा है, लेकिन जंगली हयात वालों को मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए कि उनका हैंड ओवर मुकम्मल तौर पे कर दे, ताकि इसके लुक आफ्टर, इसका जो भी इससे बेनिफिट हासिल होगा वो इसी के ऊपर लगाया जाए, ताकि जो अंग्रेज़ की तारीख़ है मेरे ख्याल से आगे जाके मज़ीद ये टनल्स आपको मिलेंगे आगे जाके इलाकों में, क्यों अंग्रेज़ ने उस टाइम पर जो तारीख़ बनाई थी मेजर जेम्स एबट की जानिब से, आज वो चीज़ ज़िंदा है। तो मेरे ख्याल से अगर महकमा जंगली हयात को हम इसका क्रेडिट न दें, बिलखसूस जो अयूबिया नेशनल पार्क की इंतज़ामिया प्लस STF साहब हैं, हम उनको क्रेडिट पेश करेंगे और मेरे ख्याल से अनकरीब जो टूरिस्ट हैं वो उसको देखने के लिए इधर आएंगे। बड़ी नवाजिश नाजरीन, महकमा जंगली हयात के जो STF हैं सरदार नवाज़ साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सरदार साहब, बहुत ज़बरदस्त चीज़, ज़बरदस्त, आपको खराज तहसीन। बहुत मेहरबानी, आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया। मेरी बरसों से ये ख्वाहिश थी, बल्कि मेरी ख्वाहिश नहीं थी, जो हमारे मौजूदा चीफ़ कंजर्वेटर मोहसिन फ़ारूक साहब हैं, उसके नीचे आरफ साहब हैं, मोहम्मद अली साहब हैं, हमारे DFO साहब हैं, इनकी ख्वाहिश थी, लेकिन चंद मजबूरियाँ आड़े थी। वो मजबूरियाँ जब दूर हुई तो हमने इस पे काम शुरू किया। विद इन 2 मंथ हमने इस टनल को क्लियर किया। ये पूरी टनल चौकड अप थी, इसमें मट्टी भरी हुई थी, दोनों तरफ से बंद थी। ये कचरा, हमने सुना है कि इसमें GDA वाले कचरा भी डालते थे। मैं डिपार्टमेंट का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन ये डंपिंग साइट थी, दोनों तरफ से डंपिंग साइट थी। हमने लाखों रुपए लगा के इससे डंपिंग
वो कचरा हटाया है। तो इंशाल्लाह विद इन मंथ इसको हम इनोग्रेट करवाएंगे, पाकिस्तान के अच्छे लोग आके इसको इनोग्रेशन करेंगे और टूरिस्ट के लिए खोल दी जाएगी। ज़बरदस्त जी। नाजरीन, नवाज़ साहब का बहुत बड़ा कारनामा, हम इनका जो महकमा है वाइल्ड लाइफ या सूबाई हुकूमत, उनसे ये ज़रूर इस मौके पर रिक्वेस्ट करेंगे कि सरदार नवाज़ और उनकी टीम के लिए कम से कम कोई अवार्ड ज़रूर होना चाहिए, ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो और ये मज़ीद अपने काम को जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। जी नाजरीन, जो सफ़र हमने डूंगा गली से शुरू किया था वो यहाँ आके अयूबिया आके ख़त्म होने वाला है। ट्रैक का एक हिस्सा जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ से दूसरा हिस्सा इसका शुरू होता है अयूबिया से खैरा गली तक। हमारी कोशिश होगी कि मुस्तकबिल करीब में हम इस ट्रैक का भी आपको विज़िट करवाएं, सैर करवाएं। नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त ट्रैक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है आखिर में कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। अब मुझे अपने कैमरामैन अहमद के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।